समाजसेवी कि जड़े शिक्षक ना अभिनेता? मो पाखे अभिनेता गुण टे थिला मो पाखे से कला भगवान देइचंदी जे पिलान को गोटे आकृष्ट करियार। नमस्कार मु राम गोपाल पाढ़ी फाइन नेबिनी आउ छाड़ देबी मध्य हेले जीवन जीवन किए दब सर आपन जने मध्य शिक्षक मध्य शिक्षक मध्य अभिनेता केमिति एंट्री कला आपन लाइफ रे सर हमर एही ब्रॉडकास्ट माध्यम रे आपन किछि झलक आपन देखाइबा चाहू। मोर तो बहुत वीडियो वायरल होती लोक मुझे साधुवाद दूसरी कि हो दौच तो दौच पिला कहीं मोबाइल दौच पिला खराब हेले मोबाइल दे मोबाइल खराब हेले मोबाइल कम कौन कि जहाँ देख फोड़ा मोबाइल धरी खाली चिपी चल खाइब खाइब रे बापा। एठी युव समाज पंगु शिक्षित बेकार कोढ़ कोढ़ चाषी राजरास्तार मध्यवित्त हंतसंत नारी असुरक्षित गरीब खटिखिया दादन तथापि आमे स्वाधीन ना स्वाधीनतार 78 वर्ष पूरी जाइथिले भी निरीह माँ भूणी को आखिर लुह दुई धार सुखी पारानी अरे जुटी पारानी लंगड़ा मनीष देह को थंडे कना तथापि तथापि ए देश तिरंगा पताका उड़े कही चली वंदे मातरम भारत माता की जय। तो वेलकम सर आमर यही ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम को आरंभ करवा कि सर आपणकर परिचय आपन जड़े समाजसेवी कि जड़े शिक्षक ना अभिनेता? तो आपण को मानक यही ब्रॉडकास्ट माध्यम आमर बहुत ऑडियंस माने भी अपेक्षा करछंती जे कि जनाशुना जड़े अभिनेता जड़े शिक्षक आ जड़े समाजसेवी भाव परिचित तो आपण को मुहर आमर ऑडियंस माने सुनिया पई अनाई बसछंती। तो आपणकर परिचय एवं आपण जड़े समाजसेवी कि अभिनेता कि शिक्षक तो कौन आपण के ही मतामत आमर ऑडियंस मानक जणाइबा चाहछन सर? नमस्कार मु राम गोपाल पाढ़ी पेशारे मु शिक्षक आउ निशारे जड़े अभिनेता तथा समाज सुधारक एवं व्रतरे समाज सेवा एवं भगवत काम मोर परिचय। सर आप कहले अभिनेता अभिनेता भाव में आप प्रथम अभिज्ञता कौन थी सर? तार कला एमती गोटे क्षेत्र जहाँकि रक्तरे थाए एवं तुलसी दुई पुत्र आसला बेली से पिलादिन होता है। पिला बेलू ही मु प्राइमरी स्कूल रे पढ़ला बेले ही ड्रामा आउ ऑपेरा रे मिसी थियार ता कॉलेज लेवल रे एवं ता परवर्ती स्टेज रे आउ चाकरी कला परे भी ताको मु छाड़ी पारनी जदिओ कार्य क्षेत्र रे अनेक दायित्व रही ता बादे जेतिकी मिलुची आउ वर्तमान तो सोशल मीडिया जुग आरंभ है आउ फोन माध्यम रे फेसबुक माध्यम रे मु मोर अभिनय जारी रखी। ओके सर ये जो आपण अभिनेता स्टार्टिंग करले ये जो स्टार्टिंग करिया कैरियर पछरे आपण को सबुठारु कष्टकर केबे हेतिला बोली आपण भाबुछन सर? सर देखो पिला आम ये जो अभिनय कर गाँ गाँ बुलिकी प्राय पाथरपुर अंचल हो आंध्र हो आउ बरहमपुर भुवनेश्वर आउ आमर जो जयदेव मंडप भुवनेश्वर सबुटी मु कलात्मक आउ सामाजिक नाटक परिवेशन करिछि। सेतेले आमके जना पड़नथला वर्तमान परिस्थिति रे आम शिक्षकता दायित्व आउ जो समस्ते नाटक प्रति जो रुचि रखिले ये टिके भूल हेले समस्ते जानी दौरान ताकू नहीं नाटक करवा बर्तमान कष्ट होची लोकों प्रति नाटक प्रति आग्रह आसी सतर्कतार सह आउ निजे जड़े पखत अभिनेता ही नाटक करने पड़ुछि। सर आप जड़े शिक्षक ये शिक्षक मध्य अभिनेता केमिति एंट्री कला आपन लाइफ रे सर टीचर भाई आप छात्र छात्री मानक शिक्षक ये जो प्रभावशाली केमिति पकाउछन सर? देखो शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक हिसाब से मुझे दायित्व नेली मो पाखे अभिनेता गुण टे थिला मो पाखे से कला भगवान देइचंदी जे पिलान को गोटे आकृष्ट करियार। ये जो गीत नाच आउ खेल एमती गोटे प्रक्रिया पिलाने को से आनंद दिए पिलाने अल्परे ताड़ू अधिका शिखि पारि आपण कॉलेज लेवल रे लेक्चर देला भाया गोटे क्लास नेबे तार भैल्यू जी आपड़ जदि गीत नाच मध्यम पिला पढ़ेले पिला माने सहजरे धरिवे आउ गोटे आनंदमय परिवेश रे शिक्षाटा हम जहाँकि गोटे सामान्य उदाहरण मुझे
ଖାଲି ଖନ୍ଦା ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 11/1 11/2 22 11/3 33 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ପଳେଇଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଆପଣ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ତୁଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦ ରହିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଏଇଟା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମନ ହେବ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ବୋଲି ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଚିବାଳୟ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି କିମ୍ବା ପାତ୍ରପୁର କୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି, 1000 ଥର ବୁଝେଇବା ବଦଳରେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିବହନ କରି ପାତ୍ରପୁର କୋର୍ଟ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କଳା ପିନ୍ଧି ଓକିଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗକୋଠା କୋର୍ଟ, ଏଠି ଦୋଷୀ ଠିଆ ହେବ, ତାର ଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ଦେବା ଟାଇମ୍ରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କି ମଜା ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହସେଇକିରି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପିଲା ତୁମକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଭାବିବନି, ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବୋଲି ଭାବିବ। ତାଙ୍କେ ଖେଳିଲା ଭିତରେ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ତୁ ଦେ ମୋ ତୁ ରଖ ମୋ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଭୟ ନଥାଇକି ସିଏ ଯାହା ସବୁ ପଚାରି ପାରିବ, ଯାହା ସବୁ ଏତା ହେବ। ମୋର ସବୁବେଳେ ଟିଚିଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳିଆ, ଆରେ ତୁ ଯାରେ ତୁ କରରେ ଏତା ହେଲ, ସେମାନେ ବି ମୋର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ, କିଏ ଝିକିଦେବ କିଏ କରିବ ବୋଲେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ, ସେଠି ଆଉ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁନି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଭିତରେ। ସେଇଟା ତ ସବୁଠୁ ମୋଟା ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ବେଗି ମନେ ରହିବ। ଓକେ ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଜା ମସ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କଲଚର ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଟାଇପ୍ର କଲଚର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ସାର୍, ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍? ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାଇସ୍କୁଲରେ 10ଟା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା ଆପଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ, ଆପଣ ନାଁ ପଚାରିଲେ ଜଣେ ଫେଭରେଟ୍ ଥିବ, ଜଣେ ପସନ୍ଦର ଶିକ୍ଷକ ଥିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ବି ଯେ ଶିକ୍ଷକର ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ଥିବ, ତାଙ୍କର କଥାରେ ସିଏ ସମ୍ମତ ଥିବ, ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ପିଲାର ହୃଦୟକୁ ନେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁବ। ପିଲାବେଳଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଏଁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ତ ପଢ଼ାନ୍ତି, କାହାର ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ଏ ଭାଷଣ ଦେବାରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପେଇବ, ତାଠୁ ଜ୍ଞାନୀବାଲା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରୁନଥିବ, ଭଲ ଲେଖିପାରୁଥିବ। ସେମିତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କହିବା ଶୈଳୀ ଆଉ ପାଠପଢ଼ାର ଭିନ୍ନ ତରିକା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନେତା ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ନାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ହିସାବରେ ଆମେ 10ଟାରୁ 4ଟା ସ୍କୁଲରେ ବନ୍ଧା, ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଘରୋଇ ଅସୁବିଧା ବି ମୋର ରହିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କଳା ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର, କଳା ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଶା, ତା ପାଇଁ କଳା ପରା ସେ ଯେଉଁଠି ଲାଗିବ କଳା ହେଇ ରହିଯିବ, ତାହିରୁ ଆଉ ଫିଟି ପାରୁନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି, ଆଉ କେଉଁ ନାଟକୁ ଯିବିନି, ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଥରେ ସିଏ ଝିକିବ। ତା ବାଦେ ବି ପାଚିଲା ବାଳ ହଉ, ଗୋଡ଼ ହାତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଉ, ରୋଗ ଥାଉ, କଳାକୁ ତୁମେ କିଏ ଛାଡ଼ିପାରିନି କି ଛାଡ଼ିପାରିବେନି। ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ହେବ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ତାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ନିଆରା ଆନନ୍ଦ, ଲୋକଙ୍କର ବାବା, ସେ କମେଣ୍ଟ, ସେ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ 3ଟା ଅପସନ୍ ଦେବି ସାର୍ ମୁଁ। ହଁ, ଅଭିନୟ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରାଥମିକତା, ଏ 3ଟା ଭିତରେ ଆପଣ କେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ ସାର୍? ଏଇଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ବି। ଯେମିତି ବାପା ମା' କେଉଁ ପୁଅକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିପାରିବେନି, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ମୋର ପେଶା, ତାହିରୁ ମୋର ରୋଜିରୋଟି ଚଳୁଛି, ତାକୁ ବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି। ଅଭିନୟ ତ ମୋ କଳାରେ ଅଛି, ସାରା ଜଗତ ମୋତେ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି। ଆଉ ସମାଜ ସେବା କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଚାରକ ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କର ତା ଆଉ ସି କରୁଣା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଣୁ ତିନିକୁ ମୁଁ ସମାନ 33% ଲେଖେ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଓକେ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏବେ ତ ଗୋଟେ କହିଲେ ସାର୍ ସମାଜ ସେବା, ଏ ଯେଉଁ ସମାଜ ସେବା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ 3ଟା ଯାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସମାଜ ସେବା ଏକାନି, ସାଡ଼େ ଜଣେ ଅଭିନେତା,
ଜଣେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏ ଯେଉଁ ସମାଜ ସେବାଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜସେବା ଆମେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ସମାଜସେବୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଥସାରଥୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତାହିର କମିଟିରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଅବଦାନ ଥାଉଛି। ଆଉ ଆମେ କଲେଜରେ ବି ମୁଁ ଅଛି, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ଟିକେ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣ ନୁହେଁ। ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ବାଦେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଦର୍ସ ଡେରେ ବାପାର କାହାଣୀ, ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା କଥା, ଫୋନ୍ର ଉପକାରିତା କ'ଣ, ଫୋନ୍କୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ସ୍ୱାଧୀନତା ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛେ ନା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ, ନାରୀ ଦିବସରେ ନାରୀକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନୀତି, ଏମିତି ସବୁ ବିଷୟରେ ମୋର ବିଚାର, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାଉଛି, ଯାହାକି ବହୁ ଆଦୃତ ହେଇଛି, ସବୁ ଟିଭିରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ମୋର ଭଗବାନ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କି ଅନ୍ୟରେ ପକାଇନି, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ ସାର୍, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମାଜ ସେବା ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଶାରେ ସାର୍ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ରହିକି ସମାଜକୁ ଆମର କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ତା ଉପରେ କିଛି ସମାଜ ସେବା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କିଛି? ନାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ତ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, କାରଣ ସ୍କୁଲର ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲର ଆମ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ପଥପାନ୍ତ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଡିୱାର୍ମ ବଟିକା ହେଉ, ଫ୍ୟାଲେରିଆ ଉପରେ ହେଉ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଉପରେ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଠାଉଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବାହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ତାର ଯେଉଁ ଫଳପ୍ରଦ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗ ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ ନିଶାଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ସଫଳ ଯୋଜନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ତିରଙ୍ଗା ଉପରେ ସବୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଉ ତାର କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଗଡ଼ର ଅଛି, ସମସ୍ତର କାମ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଲୋକହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଆମେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କାହାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉ, ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ତାହିରୁ ଯେମିତି ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ, ଆମେ ଯୁବ ସମାଜମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପ୍ରେରିତ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ରାଲି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମସ୍ତେ ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗରିବ ତାହିରୁ ନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ସେ କାମଟା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତ୍ପରନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଓକେ ସାର୍, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 24 ଆୱାର୍ସ ଆମର ପର୍ ଡେ ୱିକେଣ୍ଡ ଆୱାର ରହୁଛି ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା। ଏ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ତ କେତେ ସମୟ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅଭିନେତା, ଆଉ କେତେ ସମୟ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ସମାଜ ସେବାରେ ଆପଣ ବିତାଉଛନ୍ତି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ବନ୍ଧା। ଆମେ 9ଟା ରୁ 4ଟା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ରହିବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ। ତା ବାଦ ବି ଆମକୁ ଛୁଟି ଥାଉଛି, ଆଉ ଛୁଟି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କିଛି ସମାଜ ସେବା କରିପାରୁଛୁ। ମନେକର ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲା, ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଦିନ ଛୁଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ବାଦେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ଜିନିଷ, ଆମ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଉପରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଫାଇନ୍ ମୁଁ ନେବିନି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କିଏ ଦେବ? ଆଗ ପରିବାର ଆଗ, ହେଲମେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧେ ଆଉ ସରକାରୀ ନିୟମ ମାନ, ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। 2-4 ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ, ସାର୍ ଭୁଲ କରୁଥିଲୁ ସାର୍, ଆଉ ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ବିନା ମୁଁ ବାହାରୁନି, ସେଇଟା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା କରି ଆମେ ଯତ୍ନାସ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୁଁ ସାରା କାମ କରୁଛୁ। ସାର୍, ଏବେ ଆମର ତ ସମୟ ବହୁତ ଅତିକ୍ରମ ହେଲାଣି, ଯୁବପିଢ଼ି କି ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ସଶକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ 2036 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜକୁ। ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର କାମ ଅଛି। ସେମାନେ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ମୋବାଇଲର ଉପଯୋଗିତା କରି, ବୁଝିଲେ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସରକାର ଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ
ଯେମିତି ସମାଜର ଦୁଷ୍ଟରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ପରିଚିତ ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରତିଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମୁହଁରେ କିମ୍ବା ସଚେତନତା ଶିବିରର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଝଲକ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ। ତ ଆମର ଏହି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଝଲକ ଆପଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋର ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ତଥାପି ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପାଇନି। ଧାଡ଼ିର ଶେଷତମ ଲୋକକୁ ଯଦି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏଠି ଯୁବ ସମାଜ ପଙ୍ଗୁ, ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର କୋଢ଼ କୋଢ଼, ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ, ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଦାଦନ, ତଥାପି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ। ନା, ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ବି ନିରୀହ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦୁଇ ଧାର ଶୁଖି ପାରିଲାନି। ଆରେ ଜୁଟି ପାରିଲାନି ଲଙ୍ଗଳା ମଣିଷ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡେ କନା। ତଥାପି ଏ ଦେଶ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼େଇ କହି ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କିଏ ବହୁତ ହେଇଛି। ଆଉ ଫୋନ୍ର ଯେଉଁ ସଠିକ କଥା, ଆଉ କାମ କ'ଣ କି? ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଫୋଡ଼ା ମୋବାଇଲ ଧରି ଖାଲି ଚିପି ଚାଲିଲେ। ଖାଇବରେ ବାପା ଏ ଫୋଡ଼ା ମୋବାଇଲ ପୁରା ତୁମକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେବ। ଖାଇଛି ନା, ପେନ୍ ଖାଇଛି, ଚଷମା ଖାଇଛି, କାଲକୁଲେଟର ଖାଇଛି, ଖାତା ଖାଇଛି, ପେନ୍ ଖାଇଛି, ତାପରେ ତୁମ ଆଖି ଖାଇବ। ହେଇଟି ବାପା ଚାଲାକି ଚତୁର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଏ ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଗୁଟୁକା ମଦର ସିନା ପାଖ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଆର ପରା ପାଖ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ହୋ ଦଉଛ ତ ଦଉଛ, ପିଲାକୁ କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ଦଉଛ? ପିଲା ଖରାପ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଦେଇ, ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଦେଇ। ହେଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟି ଜରୁରୀ ଅତି, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଚିପି ଚାଲିଥିବା ଦିନ ରାତି? ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି ବ୍ୟବହାର କର, ଧର, ହେଲେ ଦେଖ ଭଲ ଖବର। ବାସ୍ ଏ ମେସେଜ ତମର ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲା। ଓକେ ସାର୍, ଏବେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ କଥା ଦେଲେ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପବଜି କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପବଜି କଥା, ଫ୍ରି ଫାୟାର କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ସଚେତନତା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସାର୍, ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ସାର୍ ଆମର ଏ ହେଲମେଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ପିତାମାତା ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ସଚେତନତା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଜନା ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାକୁ କେତେ ଖରାପ କରୁଛି କେତେ ଭଲ କରୁଛି। ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଲାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଡିଜିଟାଲ ଆଉ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମୂଳରୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ଲୋକ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପବଜି ଖେଳିକି ଅମ କରିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଭିଭାବକର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି, ଶିକ୍ଷକର ବି ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଟା ବି ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ପିଲା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତାର ବି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ଦିଆହେଉଛି ଟ୍ରେନିଂ, ବୁଝିଲେ କି? ପିଲା ଯଦି ସଠିକ୍ ୱେରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାର ଲାଭଟା ପାଇବ। ଓକେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ବହୁତ ଅତିବାହିତ ହେଲାଣି। ଆମେ ଏହି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ତ ଏହି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ସାର୍? ନା, ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିଟାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି। 2-3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ମନେ ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହେଲି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।